Hello, this is Ki-Hun Kwon, third grade in middle school. Today I'm gonna tell you a story about the incredible something. The story is very interesting. You will enjoy. Smart Alec had a smart idea. She thought it might be the smartest idea that she'd ever had. Smart Alec was going to build something in the frontier. It was going to be something big. It was going to be something great. It was going to be the most incredible something anyone had ever built. Only Alec knew how to build the incredible something. That's because she was Smart Alec. Smart Alec got some cardboard foxes. She stacked them higher and higher. The instant twins came along and said, "What are you building, Alec?" Smart Alec said, "Something amazing," said Smart Alec. "But the weather doesn't look very good," said the instant twins at the same time. "Shh, I'm trying to build this amazing something," said Smart Alec. So the instant twins just stood and watched while Smart Alec built her amazing something. Smart Alec got a bunch of sticks from under the tree. She got a spoon and some raisins and a big piece of watermelon. She stuck them into the cardboard boxes. Some sticks pointed to the left, some sticks pointed to the right. There was a big one at the top. It pointed straight up. Molly P. Crispy came along and said, "What are you building, Alec?" Smart Alec said, "Something fantastic. Those clouds look dark and scary," said Molly. Smart Alec said, "Shh, shh," said Smart Alec. I'm busy building my fantastic something." The sky was getting dark and the wind was starting to blow. The raisins were lolling around and the sticks were shaking. The tower was wobbling back and forth. Smart Alec, big sister, came out of the house to see what was going on. She said, "What are you building, Alec?" "I'm building something wonderful," said Smart Alec. Smart Alec's sister said, "But it looks like it's going to rain." Smart Alec said, "Shh." So Smart Alec's big sister stood and watched while she kept on building the wonderful something. I think it's starting to rain. Drip, drip, drip. Drip, drip, drip. Smart Alec's big sister said, "Did anyone feel it?" But Smart Alec didn't notice the rain. She was too busy working on something. Everyone said, "Come in before you get wet." Smart Alec said, "Shh. I'm almost finished." Drip, drip, drip. The rain dripped down onto the cardboard boxes, making them all soft and soggy and wet. The wind blew very hard. The incredible something swayed all over the place. The big piece of watermelon started to fall off the end of the stick that was pointing straight up. Smart Alec had worked hard. She was almost done. There was only one thing left to do. She sat on her back and began to pedal. Then the whole incredible something came down in a big, soggy, soppy mess of cardboard boxes and raisins and sticks. And the big piece of watermelon landed splash on Smart Alec head. It really was the most incredible something anyone had ever built. 이제부터 추가 설명을 위해 이제 한글로 하겠습니다. 이 이야기는 알렉이라는 괴짜 소녀가 엄청난 것을 생각을 해내서 그것을 만들려고 했는데 비 때문에 그것이 무너지는 내용입니다. 저는 이 책을 읽고 나서 처음에는 이 아이는 정신적으로 문제가 있구나, 남의 말을 잘 듣지 않는 아이구나 라는 처음 생각을 했었습니다. 하지만 저는 저자가 이 책을 왜 썼을까 하고 다시 생각을 해보았습니다. 하지만 다시 생각을 해보니 알렉이라는 소녀의 기발한 창의력과 그것을 현실로 만들어내는 도전정신, 그리고 또 어떤 상황에서도 끝까지 포기하지 않고 해내는 열정과 끝 마무리 등 그런 점에서 저자가 이 책을 썼다고 생각을 합니다. 그리고 이제 이것을 영적 적용을 해보면 저는 그리스도인으로서 하나님의 일을 할 때 어떤 상황이 닥치면은 그것을 포기하거나 모른 채 하거나 안 하거나 또 그렇게 했습니다. 하지만 저는 이 책을 보고 나서 스마트 알렉처럼 어떤 것에서든 이제 포기하지 않고 뭐든지 끝까지 해내는 그런 그리스도인으로 생활을 해야겠다고 생각을 하게 되어 이 발표를 준비하게 되었습니다. 발표를 들어주셔서 감사합니다. 안녕하십니까. 중학교 3학년 박정희입니다.
저는 등산을 매우 좋아합니다. 이게 산을 탈 때면은 뭉쳤던 다리 근육이 실타래처럼 풀리고 복잡한 생각들이 연기처럼 날아가며 저를 힘들게 했던 고민들도 잠시나마 저를 놓아주기 때문입니다. 하지만 이런 연휴에서만 등산을 하는 것은 아닙니다. 제가 정말로 산을 좋아하는 이유는 정상에 오를 때의 성취감이 정말로 뿌듯하기 때문입니다. 저뿐만 아니라 등산 애호가들이라면 대부분이 이 생각에 동의할 것입니다. 산을 오르는데 끝이 안 보인다면 어떨까요? 밤낮으로 쉬지 않고 올라왔는데도 눈앞 풍경에는 여전히 풀숲만 있는 상황이라면 참으로 당황스럽고 또 허무함이 밀려올 것입니다. 오늘은 제가 가장 좋아하는 운동이자 취미생활인 등산에 대해서 이야기하고자 합니다. 우리가 살면서 마주하는 모든 것들에는 목적과 목표가 분명히 있습니다. 또 우리가 하는 말과 행동에도 분명한 의도가 있습니다. 학생들은 왜 공부를 할까요? 저마다의 이유가 있겠지만 통상적으로 좋은 성적으로 대학에 가는 것이 그 이유일 것입니다. 운동은 왜 하는 것일까요? 개인의 건강이 좋아지는 것 또는 근육미가 넘치는 자신의 몸매에 만족하는 것 등이 그 이유일 것입니다. 이렇듯 개개인은 각자가 성취하고 싶은 분야의 산이 있으며 각자는 그 산을 오르는 등산가들입니다. 그런데 산에 오르면서 자신이 깃발을 꽂을 정상을 모르는 사람들이 있습니다. 과연 자신이 어디로 가는지도 모르는 사람이 즐겁게 산을 오를 수 있을까요? 처음에는 산을 오르는 것 그 자체에서 만족감을 얻을 것입니다. 하지만 시간이 지날수록 다리는 저려올 것이고 돌부리에 걸리는 횟수도 빈번해질 것입니다. 피로가 경지에 달하는 바로 그 순간에 자신이 걸어왔던 그 걸음들이 어디를 향했는지 답하지 못하는 사람은 그대로 그 자리에서 산을 내려오고 말 것입니다. 그런데 신기하게도 정상에 오를 때 느끼는 또 하나의 감정이 있습니다. 등산의 목적은 정상에 도달하는 것입니다. 그런데 산 정상에 도달하게 되면 허탈감을 느끼게 될 때가 있습니다. 이제 어디로 가야지? 가볼 산은 다 간 것 같은데? 라는 생각과 함께 말이죠. 심리학에서는 이를 상승 정지 효과 증후군이라고 부릅니다. 목표를 세우고 끝없이 달려왔던 사람이 목표를 성취하게 되는 순간 느끼게 되는 허탈감을 말하는 것이죠. 이제 산을 오르는 것을 포기할 때가 된 것일까요? 아닙니다. 제가 이번 연도에 월출산을 올랐던 적이 있습니다. 산 정상에 다 온 줄 알았는데 저 멀리 구름에 가려져 있는 또 하나의 산 봉우리가 있었습니다. 멀리 볼 수 없었던 제 눈은 당시에 밟고 있었던 그 땅이 정상이라고 착각하게 만들었던 것이죠. 제 경험에서 저는 한 가지 교훈을 얻었습니다. 멀리 보지 못하는 사람은, 사고가 멈춰 있는 사람은 결코 그 자리에서 벗어날 수 없다는 사실을 말입니다. 저는 이번 발표를 준비하면서 내가 끝이라고 생각한 지점이 또 하나의 시작일 수도 있다는 생각을 하게 되었습니다. 그래서 제자리에 머무르지 않기 위해 꾸준히 고민하고 생각하는 연습을 하고 있죠. 내가 정한 한계에서 벗어나 더 큰 목표를 성취하길 바라며 발표를 마치도록 하겠습니다. 안녕하세요. 고1 김신지입니다. 여러분은 함흥차사라고 들어보셨습니까? 함흥차사는 심부름을 보냈는데 돌아오지 않는 사람을 이르는 말입니다. 조선을 건국한 태조 이성계의 아들 이방원은 왕조에 난 때 자기 형제들까지 죽이면서 왕위에 올랐습니다. 이방원의 횡포에 큰 충격과 슬픔으로 가득 찬 이방원의 아버지 태조는 자기의 고향인 함흥으로 떠납니다. 그때 옥새를 들고 갔었는데요. 옥새는 왕의 도장입니다. 왕이 된 이방원은 공문서나 외국 서신과 같은 것에 옥새가 필요했습니다. 그래서 아버지인 태조를 궁궐로 모셔오기 위해 차사를 보냅니다.
그런데 이게 어찌된 일일까요? 태조를 모시러 간 차사가 돌아오질 않는 겁니다. 차사를 보내고 또 보내도 차사는 단 한 명도 돌아오지 않았습니다. 태조가 사신들을 전부 마리에서 쏘아 죽였다는 소문이 났고 급기야 신하들은 함흥에 가지 않으려고 핑계를 댔어요. 소문처럼 태조가 진짜 죽인 것은 아니었고 차사들을 붙잡아 놓았다고 해요. 결국 태조는 무학사대의 설득으로 마음을 돌렸다고 합니다. 저는 이 이야기를 저와 성령님과의 사이에서 대입을 해 생각해 보았어요. 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자들에게는 결코 정죄함이 없나니 그들은 육신을 따라 행하지 아니하고 성령을 따라 행하느니라. 와 같은 말씀처럼 우리는 육신을 죽여서 육신을 따라 살지 않고 성령을 따라 살아야 합니다. 하지만 너희는 여전히 육신적인 사람이라 너희 가운데 시기와 다툼과 분열이 있으니 어찌 너희가 육신적이 아니며 사람을 따라 행하는 자가 아니리요. 하나님의 거룩한 영을 슬프게 하지 말라. 너희가 그로 인해 구속의 날까지 인치심을 받았느니라. 이방원이 형제들을 죽인 것처럼 만약 성령을 죽이고 육신을 따라 산다면 우리 아버지이신 하나님께서 슬퍼하십니다. 그리고 태조가 이방원으로부터 멀리 떠나 함흥으로 간 것처럼 우리와 성령님과의 사이는 멀어질 것입니다. 성령을 소멸하지 말라. 이 구절은 말 그대로의 우리 몸에서 소멸이 아니라 즉 구원을 잊어버리는 것이 아니라 성령의 역사를 방해하는 것을 이릅니다. 이방원이 보낸 차사를 붙잡고 돌려보내지 않으면서 이방원에게 응답하지 않은 태조처럼 성령님께서도 우리에게 역사하지 않으시고 묵묵부답이실 겁니다. 하나님께서는 소문 그대로 육신이 보낸 그 차사가 무슨 말을 하는지 듣지도 않고 말 위에서 쏘아 죽여버리실지도 모릅니다. 아무리 무학사대가 온다 해도 설득할 기회조차 없이 죽여버리는 것이죠. 그럼 어떻게 주님이 다시 돌아오시게 할 수 있을까요? 간단합니다. 우리에겐 차사가 필요 없습니다. 죄를 시인하고 고백하고 회개하면 됩니다. 그럼 용서해 주시고 오히려 기뻐하십니다. 다시 하나님의 영으로 인도함과 보살핌을 받을 수 있는 것입니다. 다시 따뜻한 아버지의 품 안에서 아버지와 같이 살 수 있는 것입니다. 저는 이번 나눠꿈을 준비하면서 기도 응답에 대해 생각해 보았습니다. 어쩌면 말 위에서 쏘아 죽는 차사들처럼 그 기도들이 아예 도달조차 안 되었을 수도 있다는 것입니다. 기도 응답이 안 될 경우 제가 한 행실을 먼저 돌아보아야겠다는 생각을 했습니다. 혹 기도 응답이 안 되셨다면 먼저 행실을 돌아보십시오. 기도 응답으로 늘 하나님과 교제하며 동행하는 서울 크리스찬 중고등학생이 되길 바라며 발표를 마치겠습니다. 안녕하세요. 고1 김예은입니다. 저는 오늘 마시멜로 실험에 대해 얘기해보고자 합니다. 우리가 다 잘 아는 고전 심리 실험이죠. 아이의 절제성과 미래의 성공을 연관짓는 실험으로 1960년 스탠포드 대학의 심리학자 윌터 미셸이 실시했습니다. 실험은 4살 된 아이에게 마시멜로를 보여주며 시작됩니다. 선생님은 여기 마시멜로가 하나 있어. 바로 먹어도 되지만 내가 나갔다 돌아올 때까지 먹지 않으면 2개를 먹을 수 있어 라고 말하고 나가 15분 뒤에 돌아옵니다. 그러면 아이는 선생님이 나가시자마자 먹거나 올 때까지 참는 등의 선택을 합니다. 첫 번째 마시멜로 실험에 이어 수많은 가정에서 유사 마시멜로 실험이 이루어졌습니다. 그리고 많은 부모들이 실망하게 됩니다. 자신의 아이가 마시멜로 앞에서 너무나도 쉽게 무너져 버렸기 때문인데요. 마시멜로 앞에서 무너져 버린 아이의 부모들에게 새 희망을 주는 후속 실험 결과를 미셸 박사팀이 발표하게 됩니다. 80년대의 두 번째 실험은 앞에 첫 번째 실험과 거의 모든 것이 동일했고 가장 눈에 띄게 다른 점은 마시멜로 접시 위에 뚜껑을 덮었다는 것이죠. 단지 뚜껑을 덮었을 뿐인데 뚜껑을 덮지 않았던 실험에서 아이들이 기다린 시간이 거의 2배 가까이 길어졌습니다. 아이들이 마시멜로를 직접 보지 않는 환경이 아이들의 절제력에 영향을 미친 것이죠. 앞서 말한 첫 번째 실험에서 오래 기다린 아이와 오래 기다리지 않은 아이의 차이점은 무엇이었을까요? 오래 기다린 아이는 손으로 눈을 가리거나 천장을 보는 등의 마시멜로를 보지 않으려는 행동을 했습니다.
오래 기다리지 못한 아이들은 마시멜로를 계속 보고 있다가 마시멜로의 유혹을 참지 못하고 먹어버렸습니다. 저는 마시멜로 실험에서 환경이 제일 중요하다는 것을 깨달았습니다. 첫 번째 실험에서는 아이들이 자발적으로 마시멜로를 보지 않는 환경을 만든 반면 두 번째 실험에서는 어른들이 마시멜로를 보지 않도록 도와준 것입니다. 아이들이 받는 마시멜로 유혹과 비등한 것이 우리에겐 어떤 유혹일까요? 저는 죄의 유혹이라 생각합니다. 우리는 끊임없이 죄의 유혹을 받습니다. 죄의 유혹이 왔을 때 우리는 어떻게 해야 유혹에서 이길 수 있을까요? 네, 앞서 마시멜로 실험에서 아이들이 보여준 것처럼 우리도 하면 됩니다. 죄의 유혹을 차단하는 환경을 만드는 것이죠. 죄의 유혹이 왔을 때 우리가 죄를 생각할 수도 없게 다른 생각으로 채우는 것입니다. 하지만 이때 우리는 한 가지 주의를 해야 하는데요. 죄에서 또 다른 죄로 생각을 채우는 것이 아니라 우리의 주님 한 분만으로 생각을 채우는 것입니다. 찬송을 부르는 거나 암송을 하는 것이죠. 앞서 첫 번째 실험에서 기다리지 못한 아이들이 보여준 것처럼 유혹에 맞서 싸우겠다는 것은 무모한 것입니다. 오래 기다린 아이들이 마시멜로에서 시선을 회피한 것처럼 우리도 죄에서 회피해야 됩니다. 우리보다 어린 아이들이 해낸 것처럼 우리도 할 수 있습니다. 죄의 유혹에서 이기는 서울 크리스찬 중고등학교 학생들이 되길 바라며 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 고일 박시원입니다. 저의 이번 겨울학기 나눔금 주제는 다윈상입니다. 저는 오늘 여러분들께 다윈상 그리고 다윈상의 수상 조건 그리고 다윈상을 받은 사람들에 대해서 소개해 보도록 하겠습니다. 먼저 다윈상은 멍청한 짓을 하다가 어이없이 사망하거나 생식 능력을 상실한 사람들에게 주는 상인데요. 이 상을 수여하는 이유는 황당하게 죽는 유전자가 되물림 되지 않도록 알아서 제거해서 진류 진화에 공헌을 했다고 주는 상이라고 합니다. 다음은 수상 조건입니다. 수상자는 사망하거나 생식 능력을 잃었을 것, 온전한 판단 능력과 정신상태, 정신병이나 지적장애가 없는 상태로 스스로 한심한 행동을 했을 것, 타인이 강제한 것과 자살 시도는 해당되지 않는다. 수상자는 적어도 법적으로 운전면허를 취득할 수 있는 나이 이상일 것, 수상자 이야기는 증명할 수 있을 것 등등 있는데요. 인지 능력에 문제가 없는데도 전혀 납득할 수 없는 이유로 한심한 짓을 했을 경우에도 이 상을 수여한다고 합니다. 하지만 명예훼손으로 인하여 고소를 받을 수 있으므로 죽은 사람에게만 수상을 한다고 합니다. 다음은 다윈상 수상자들이 어떻게 죽었는지 알려드리도록 하겠습니다. 남부 이집트에서 닭이 우물에 빠졌는데 18세 농부가 닭을 건지러 우물에 들어갔다가 우물에 빠졌습니다. 그의 누이와 두 형제는 수영을 못했지만 농부를 구하기 위해 우물로 들어갔고 차례대로 익사했습니다. 그러자 나이든 농부 2명이 그들을 구하려 했으나 역시 빠져 죽었습니다. 그 후 시신을 꺼냈고 닭도 건져냈는데 이 닭은 살아있었다고 합니다. 그리고 2000년 어느 테러리스트는 그 유명한 폭탄 우편을 제조해 붙였는데 우표가 모자라서 반송되었고 그가 반송된 우편물을 열었다가 폭발로 죽었습니다. 또한 스위스 군부대에서 한 장교가 기습 공격에 대한 신속한 대처와 정확한 조준력을 선보여서 손에 들고 있던 정확한 조준의 중요성을 부하들에게 알려주기 위해 칼을 든 채로 부하들 중 한 명을 덮치는 척 했습니다. 놀란 부하는 장교가 원했던 신속한 대처 능력과 정확한 조준력을 선보여서 손에 들고 있던 장총의 안전장치를 재빨리 해제한 뒤 단 한 발에 그 장교를 직사시켰고 그 부하는 무죄 판결을 받았다고 합니다. 그리고 우리나라에서도 다윈상을 받은 사람이 있는데요. 2010년 8월 대전광역시 서대전 내거리역에서 한 하반신 지체장애인이 간발의 차이로 엘리베이터를 놓치자 홧김에 타고 있던 전동 휠체어를 엘리베이터 문에 전속력으로 들이받는 걸 반복하다가 세 번째 충돌 때 엘리베이터 문이 안쪽으로 휘어 그대로 추락했습니다. 이로써 사망자는 2010년 1위로 다윈상을 수상하고 또한 역대 수상자 중에서도 가장 높은 점수라고 합니다. 이렇게 저희는 어이없게 죽은 사람에 대해서 알아보았는데요. 우리는 하나님께서 언제 우리를 데려가실지 모릅니다. 제가 앞서 말한 사람들도 자신이 이렇게 죽을 거라고는 아무도 알지 못했습니다. 저는 하나님께서 언제 저를 데려가실지 모르기 때문에 항상 대비하고 하나님을 최우선으로 두게 하겠다고 느꼈고 한국인 수상자처럼 자기 화에 떠밀려 죽은 것을 보고
화가 나도 모든 것에 감사하고 받아들이고 오히려 화가 아닌 선을 베풀어야겠다고 느꼈습니다. 그리고 지체장애인은 자기 화로 인해 죽었는데 성경에서는 화를 내되 죄를 짓지 말고 해가 지도록 분을 품지 말며 마귀에게 틈을 주지 말라고 말씀하십니다. 또한 너희가 사람들의 허물을 용서하면 하늘에 계신 너희 아버지께서도 너희를 용서하실 것이라고 말씀하십니다. 하나님의 자녀인 우리도 지체장애인처럼 화가 날 상황이 있어도 그것을 받아들이고 용서해야 합니다. 저와 학교 학생 모두가 자기 화를 절제하고 언제 죽어도 후회하지 않는 그리스도인이 되길 바라며 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 고일 선생입니다. 제가 발표할 주제는 손톱입니다. 목차는 첫 번째, 왜 손톱인가? 주제를 정한 이유고요. 둘째, I am 손톱, 손톱에 대한 간단한 정보고요. 셋째, 손톱 너 못해? 손톱의 중요성을 알려드릴 것이고요. 넷째, 영적 적용인 손톱에 가서 배우라입니다. 첫째, 왜 손톱인가? 어느 날 친구들이 조회 시간에 전제조회 시간에 전에 허둥지둥 이제 긴 손톱을 자르는 걸 보고 뭔가 부러워졌습니다. 왜냐면 이렇게 손톱을 자르는 걸 보았는데 그 이유는 바로 저는 이렇게 입으로 손톱을 자르기 때문에 손톱깎이를 쓴 적이 한 번도 없기 때문입니다. 그리고 또 긴 손톱이 좋아 보이기도 했고요. 그래서 이 주제로 발표하게 되었습니다. 둘째, I am 손톱입니다. 손톱의 주성분은 이렇게 단백질 종류인 케라틴과 칼슘, 중금속으로 이루어져 있고 성장은 하루 평균 0.1117mm 네, 그렇고요. 1년 평균 4에서 5cm가 성장합니다. 손톱은 햇빛에 따라 성장하기 때문에 따뜻한 걸 좋아하고요. 그렇기 때문에 햇빛의 양에 따라 성장을 하는데 밤보다는 낮에 그리고 겨울보다는 여름에 더 많이 성장을 합니다. 그리고 손톱의 구조인데요. 이 그림 보시면 여기가 저희가 깎을 때 깎이는 자유무섭이라 불리는 곳이고 여기가 손톱 주름, 손톱의 윗터물, 여기는 손톱의 초승달이고 손톱의 몸통입니다. 다음 손톱 너 뭐 돼인데요. 손톱이 만약에 이 세상의 모든 사람들에게 손톱이 없어진다면 어떻게 될까요? 먼저 이렇게 물병을 잡고 이제 물을 마시고 싶은데 손톱이 없으면 그 지렛대의 원리로 이용되는 그 손톱의 지지대가 없어지기 때문에 잡을 수 없게 됩니다. 그래서 이렇게 물을 마시고 싶어도 놓쳐가지고 물을 마실 수 없게 했죠. 그리고 이렇게 화장실이 급해가지고 이제 달려가는데 손잡이를 잡을 수 없기 때문에 몸통으로만 밀어야지 들어갈 수 있겠죠. 그래서 이렇게 열리지 않게 되고요. 이렇게 손톱이 없으면 펜을 줄 수 없기 때문에 이렇게 손톱 없는 자의 슬픔을 느낄 수 있겠죠. 그리고 다음에 이렇게 가끔 선생님이 체육 시간이나 아니면 혼내실 때 이렇게 물구나 푸시업을 하는 그런 자세를 하게 하시는데 그럴 때 이렇게 손이 없으면 어쩔 수 없이 이제 이런 자세를 할 수 없겠죠. 그리고 이렇게 타자를 치고 싶어도 손톱이 없기 때문에 영타가 나오게 됩니다. 네, 이렇게 끝났고요. 저는 이 손톱을 보면서 손톱에 가서 배우라는 영적 교훈을 배우게 되었는데요. 손톱은 저 같은 아이들이 물고 뜯어도 이렇게 계속 자라납니다. 영적 전쟁을 치르는 그리스도인들도 마찬가지입니다. 성경에서는 정신을 차리고 깨어있으라 이는 너희의 대적 마귀가 울부짖는 사자처럼 삼킬 자를 찾아 두루다니기 때문이라고 말하고 있습니다. 아무리 잘려나가는 손톱의 자유모서리처럼 영적 전쟁에서 떨어져 나가는 성도들을 보며 안타까워할지라도 우리는 주 안에서 손톱의 몸통처럼 단단하고 굳세게 버텨야 합니다. 마귀의 공격이 있더라도 손톱이 끝없이 자라나는 것처럼 우리도 앞으로 당당히 걸어나가고 또 언제 물어뜯길지 모르는 손톱일지라도 끝까지 정신을 차리고 깨어있어야 합니다. 이상으로 저의 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 고1 송지은입니다.
우선 발표 시작에 앞서서 한 가지 사망 사건을 보고 가도록 하겠습니다. 여러분은 16세기의 스페인 귀족입니다. 여러분은 호화로운 저녁 식사를 위해 모였고요. 이렇게 맛있는 다양한 음식들을 먹었습니다. 근데 여러분은 이 식사 후에 죽었습니다. 그 이유가 무엇일까요? 저는 G1반 중학생을 대상으로 설문조사를 진행했습니다. 우선 개인 따로따로 불러서 진행했을 때 굉장히 다양한 답이 나온 걸 볼 수 있는데요. 지금 그 외에 주목해주세요. 0%인 걸 볼 수 있습니다. 그 다음에 제가 모두 한 반에 불러서 말했어요. 왜 죽었을 것 같냐? 다시 기회를 바꿀 기회를 주겠다. 그때 가장 목소리가 큰 아이가 외쳤습니다. 나는 그 외를 하겠다. 그러니 따라서 애들이 그 외를 했어요. 결과가 변하게 보이시죠? 저는 이 기세를 몰아서 한 가지 실험을 더 진행했습니다. 저기 왼쪽에 있는 그래프랑 어떤 게 길이가 같아 보이나요? 당연히 오른쪽이 그래프죠. 근데 저는 한 학생만 제외하고 모든 학생들에게 이 가운데에 있는 길이가 같다고 말을 해라 라고 했어요. 그러자 그 몰랐던 학생이 어떤 걸 선택했을까요? 당연하게도 가운데 걸 선택했어요. 심지어 실험 이후에 친구들이 물어봤대요. 너 왜 가운데 거라고 생각을 안 했냐? 왜 머뭇거렸냐? 그러니까 그 친구가 하는 말이 나는 당연히 가운데 거라고 생각했다. 고민하지 않았다. 이렇게 우리는 집단 속에서 말의 영향을 굉장히 크게 받고 살아가는데요. 저는 오늘 이 이야기를 해볼까 합니다. 다시 식탁 속으로 들어가 볼게요. 그 범인이 뭐였냐면요. 토마토였어요, 사실. 네, 정확히 말하자면 이제 그 토마토에 있는 산성과 이 주석 접시의 부석으로 인해서 나압 중독에 걸려서 죽게 된 거거든요. 근데 실제로 이 시대에 유럽에 토마토가 들어오고 나서 수백 년 동안 사람들은 아, 토마토는 나쁜 음식이니까 절대 먹지 않겠다. 이렇게 돼서 토마토는 계속 오해를 받았어요. 토마토는 이제 1900년도가 되고 나서 이제 노예 계층들이 이제 호화로운 이런 접시에 먹을 시간도 없는 노예들이 이제 밥을 먹다가 이제 밀가루로 도우를 만든 다음에 그 위에 토마토 소스를 얹어 굽는 가난한 자의 음식인 이름하여 피자를 발명하게 됨으로써 누명을 벗게 됩니다. 이 사건은 토마토를 단순히 오해한 그런 문제가 아니에요. 중요한 사실이 숨겨져 있는데요. 그 많은 사람들은 몇 세기 동안 진실을 찾지 않았고요. 살아왔다는 바로 그 점입니다. 그러면서 이제 자신들의 무지를 해소하는 대신에 애먼 토마토 탓이나 하고 있던 거예요. 이런 성향 때문에 우리는 곧잘 집단 착각에 빠져들곤 합니다. 이처럼 한 번 고착된 생각은요, 그대로 굳어버리기 쉽사리라 이 세상에서의 강력하게 사로잡힌 단체적인 착각을 벗어나오는 건 쉬운 일이 아닙니다. 그렇기 때문에 내가 지금 어디에 속해 있냐, 그 문제는 내 판단력과 분별을 좌우하는 건데요. 세상에 속해 있고 세상에서 도태되기를 싫어하는 자들의 최후는 세상과 함께 지옥으로 끌려 내려가는 것입니다. 저희는 이번에 구령에 나가서 굉장히 그 장면을 피부로 느낄 수 있었어요. 이제 만약에 고촌고등학교 학생들이 한 명만 있었다면 절대 우리에게 욕을 할 수 없었을 거예요. 왜냐하면 우리의 소속감이 자신이 현재 속한 상황보다 너무 크게 느껴졌기 때문이거든요. 하지만 그 자신들의 숫자가 더 많다고 자각을 하는 순간 아이들의 태도는 돌변하게 됩니다. 이제 안전하다고 소속감이 느껴지는 거예요. 자기들이 저 사람들보다 더 숫자가 많다. 사람은 기본적으로 자신과 다른 것에 소속된 사람들에게 이질감을 느끼며 싸우는 것에 있어서도 두려움을 느끼지 않게 돼요. 주변에서 흔히 볼 수 있듯이 우리는 아주 작은 스포츠에서부터 정치판에 이르기까지 서로가 서로를 헐뜯는 모습을 볼 수 있습니다. 그렇기 때문에 한 사람을 다른 편으로 끌어오는 것은, 그러니까 이제 구원받게 하는, 구령하는 것은 기적이라고 말을 하는 거예요. 진실까지 가리면서 판단을 흐리게 하는 것이 이제 집단의 힘입니다. 애먼 토마토만 탓하는 집단이 있다면 토마토만 안 먹으면 되면 그만이에요. 하지만 세상에 속해 있다면 영원한 것을 바라볼 수 없다는 것입니다. 우리가 그렇다면 왜 세상의 집단과 갈등을 할까요? 우리는 하나님께 속한 사람들이고 이제 그들을 집단 착각에서 구해내려면 침묵하면 안 되기 때문입니다. 침묵하는 것은 어떠한 변화도 가지고 올 수 없습니다. 앞서 두 가지 실험에서 봤듯이 카멜레온 심리를 사람들이 본연에 지니고 있기 때문에 대다수의 사람들이 선택하거나 가장 목소리가 큰 자를 따라합니다. 아까 슬기가 발표했던 양떼무리도 비슷한 맥락이라고 보면 되는데요. 근데 아까 그 두 번째 실험에서 이제 쓰였던 사람이 슬기였어요. 슬기가 제대로 당했습니다. 우리 모두가 만약에 침묵을 한다면 그 누구도 이 착각을 깰 수가 없겠죠. 세상 교회는 진실에 대해서 침묵하고 있습니다. 누군가는 말을 해야 됨에도 불구하고요. 잘못된 점은 분명히 말할 수 있어야 됩니다. 면벌부에 대해서 의구심을 가진 사람이 루터뿐이었을까요? 아마 아닐 거예요. 하지만 루터가 말하기 시작하자 종교개혁이 일어났습니다.
우리는 진실이 무엇인지 또 묻고 물어야 합니다. 우리가 침묵한다면 우리는 불의에 적극적으로 동참하는 자가 되는 겁니다. 예수님께서 제자들이 비진리에 침묵하던가요? 진실에 침묵하는 것이 과연 성경적인 것일까요? 우리가 그리스도께 속했기 때문에 영원이라는 걸 바라가며 살 수 있고요. 이제 이를 모르는 착각에 빠진 이 세상 사람 집단들을 위해서 내 입을 열어 알려야 한다는 사실을 기억하시기 바라면서 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 어른들은 아무리 봐도 완전히 이상해. 어린 왕자는 길을 가며 혼자 생각했다. 어른들은 누구나 처음엔 어린이였지. 그러나 그것을 기억하는 어른은 별로 없어. 안녕하세요. 고2 강신영입니다. 오늘 제가 소개할 책은 앞에서 읽어드린 대로 바로 어린 왕자인데요. 제가 정말 좋아하는 책이고 여기 나와 있는 이 영화도 제가 정말 좋아하는 영화인데요. 이 짧지만 많은 것을 담고 있는 이야기 속에서 오늘 저는 어른이라는 것에 초점을 맞춰 이야기해보려 합니다. 어린 왕자 줄거리를 간단히 말하자면요. 먼저 앞에 6개의 별을 돌아다니는 어린 왕자의 여정 속에서 모순된 어른들의 세계를 풍자하고 있고 마지막 7번째 여행지인 지구별에서 장미, 여우, 뱀 등을 만나서 우리 인생에 정말 중요한 것은 무엇인가에 대해 이야기하고 있습니다. 저와 함께 우선 어린 왕자가 6개의 별을 돌아다닌 이 여정을 잠시 떠나볼까요? 첫 번째 별에 도착했습니다. 첫 번째 별에는 이 권위를 상징하는 왕이 있습니다. 왕은 남들이 자신의 권위를 항상 존중해 주기를 바랍니다. 어린 왕자가 두 번째로 방문하는 별에는 허영심을 상징하는 모자 쓴 남자가 있습니다. 그는 항상 칭찬에 굶주려 있죠. 인간의 근원적인 욕구 중 하나가 바로 이 인정 욕구입니다. 끝이 없는 탐욕이죠. 또 이 어린 왕자가 다음에 방문하는 별에서 술에 중독된 술꾼, 자신은 정말 중요한 일을 하고 있다고 생각하는 사업가, 또 지도를 그리며 탐험은 절대로 나가지 않는 지리학자 등을 만납니다. 어린 왕자의 눈에는 무언가 조금씩 이상한 어른들이지만 사실 우리 삶에서는 많이 볼 수 있는 어른들입니다. 그렇다면 우리는 어떤 어른이 되어야 할까요? 먼저 우리는 어린아이처럼 순수하게 하나님을 사랑하는 어른이 되어야 합니다. 생텍쥐페리가 어린 왕자 책에서 말하려고 했던 것처럼, 그리고 하나님께서 비둘기처럼 순수하라고 말씀하신 것처럼요. 처음 구원받았을 때 가졌던 열정과 희망을 가지고 하나님을 사랑하려면 어떻게 해야 할까요? 우리는 하나님과의 관계를 그 무엇보다 최우선으로 여겨야 합니다. 나를 지으시고 인도하시는 단 하나뿐인 나의 주님께 모든 것을 묻고 곁에 있고 싶어하고 빨리 만나고 싶어하고 닮고 싶어하는 것, 그것이 순수한 사랑이 아닐까요? 우리에게 사랑해야 하는 대상이 정해져 있다는 것이 얼마나 인생의 많은 문제들을 해결해 주는지 모릅니다. 하지만 우리가 모든 부분에서 어린아이로 남아있기만 해서는 안 됩니다. 생텍쥐페리는 그들이 어린아이 같은 그 순수함을 지니게 된다면 진정한 어른이 된다고 했지만 그는 모르고 있는 것이 한 가지 있었습니다. 바로 인간은 죄를 짓고 또 죄 때문에 순수해질 수조차 없다는 것입니다. 하나님께서는 순수한 것뿐 아니라 뱀처럼 지혜로우라고 말씀하셨습니다. 우리는 영적으로나 성경을 읽는 데서 어린 아이처럼 머물러 있어서는 안 됩니다. 성경에서는 형제들아 깨닫는 데에는 어린아이가 되지 말고 악에는 어린아이가 되더라도 깨닫는 데에는 어른이 되라고 말씀하셨습니다. 우리에겐 길을 제시해주는 성경이 있습니다. 많은 사람들이 어린 왕자를 읽고 위로도 얻고 자신의 인생에 대해 고민해보는 것처럼 우리는 이 성경이 있기에 우리의 삶을 어떻게 하나님께 바칠 것인지 생각할 수 있습니다. 어린 왕자를 평가하는 데는 이런 말이 쓰이곤 합니다. 10대 읽을 때랑 20대 읽을 때랑 30대 읽을 때랑 모두 다르게 다가온다라는 말인데요. 그만큼 읽을 때마다 내가 성장한 만큼 다른 것을 배울 수 있고 또 어른이 되어 읽으면 다른 것을 느낄 수 있다는 말입니다. 우리 각자에게는 성경이 바로 이런 책일 것입니다. 읽을 때마다 새로운 것을 배우고 인생의 모든 진리에 관해 알 수 있는 책입니다. 여러분의 가장 중요한 것은 무엇인지 또 어떤 어른이 되기 위해 이 학교를 다니고 있는지 고민해보는 시간이 되었기를 바라며 발표를 마치겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 소강현이고요. 오늘 소개할 건 서울식물 식물정보인데요. 이달의 식물도 우선 식물정보는 서울식물에 있는 식물 내에서만 해당되고 이달의 식물은 식물정보 쪽에 해당이 돼요. 그리고 원래는 시기는 정해져 있지 않고요. 요즘은 매주 금요일마다 올리고 있어요.
요즘 들어서는 그 몇 년 전에 찍은 사진은 업데이트를 하고 있고요. 시간 나시면 들어가 보는 것도 좋을 것 같습니다. 감사합니다.